Hello friends, good morning to all. I'm Srinivas. Once again, welcome back to my channel. My dearest friends, today I would like to teach you active and passive voice. Friends, I wanted to teach you voice the previous days, but I taught new structures. But today I'm planning to teach you voice. It is a very important topic for all. Friends, this is a very interesting topic. In competitive exam, most of the questions are asked from active and from passive voice. Friends, if you understand passive voice, your communication will be superb and marvelous. Friends, why should we learn active and passive voice? What are the benefits? Friends, I would like to explain step by step. Don't skip the class. Friends, most of the students, they are struggling lack of active and passive voice. So today I am going to explain. Listen carefully. Don't skip the class, please. If you watch my channel carefully, you may understand lot of things, lot of topics. Don't skip the class. Friends, once again, I'm really very happy to have subscribed to my channel. Kindly subscribe to my channel and share. Don't forget it, okay? Friends, today I'm going to teach you active and passive voice. Active and passive voice. First of all, just look at the board. Don't skip the class, friends. Don't skip the class. Look at the board, friends. First of all, I would like to explain voice. First of all, I would like to explain voice. Voice. What is the meaning of voice? Voice ante ardham entidi? Friends, voice ante ardham entidi? Then after we are going to know active and passive voice. First of all, we are going to know voice. Voice ante ardham entidi? Friends, I would like to explain. A sentence is said to be in voice if the action is done or received by the subject is called voice. Once again, I am going to tell you, a sentence is said to be in voice if the action is done or received by the subject is called voice. Let me write definition. A sentence is said to be in voice. A sentence is said to be in voice if the action is done or received by the subject. By the subject is called voice. My dearest well-wishers, please look at the board. A sentence is said to be in voice if the action is done or received by the subject is called voice. Ante if the action is done or received by the subject. ఏ వాక్యములైతే కర్త పని చేసినా లేకపోతే ఆ పనిని స్వీకరించినా దాని ఫలితం పొందిన దానిని వాయిస్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ ద యాక్షన్ ఈస్ డన్ ఆర్ రిసీవ్డ్ బై ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వాయిస్. ఏ వాక్యంలో అయితే కర్త లేకుంటే కర్త అంటే అర్థం ఏంటి ఫ్రెండ్స్? పని చేసేవాడు. ఆ కర్త పని చేసినా లేకుంటే ఆ పనిని స్వీకరించిన దానిని వాయిస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్.
Virat Kohli is playing cricket now. Virat Kohli is playing cricket now. ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఏంటిది? ప్లేయింగ్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు? విరాట్ కోహ్లీ. విరాట్ కోహ్లీ, దిస్ ఇస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్, దిస్ ఇస్ ద బీ ఫార్మ్. విరాట్ కోహ్లీ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నౌ. విరాట్ కోహ్లీ ఏం చేస్తుండే? ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. అంటే సబ్జెక్టు చేసే పనిని ప్లేయింగ్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుందో మెయిన్ వర్బ్ అది చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో కర్త ఏం చేస్తుండు? ఆడుతుండు, ప్లేయింగ్ క్రికెట్. విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. ఇప్పుడు ఏ సెంటెన్స్ అయితే ఇది వాయిస్లో ఉందని అర్థం ఎట్లా గుర్తుపడతామంటే ఆ వాక్యంలో సబ్జెక్టు పనిచేసిన ఆ పనిని స్వీకరించిన అది వాయిస్లో ఉందని అర్థం. ఇప్పుడు ఈ వాక్యంలో పని ఎవరు చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్? విరాట్ కోహ్లీ. విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నౌ. దీన్ని ప్యాసివేజ్లోకి మారుస్తా. విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నౌ. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రికెట్ ఈజ్ ప్లేయిడ్. క్రికెట్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్లేయిడ్. క్రికెట్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్లేయిడ్ బై విరాట్ కోహ్లీ. క్రికెట్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్లేయిడ్ బై విరాట్ కోహ్లీ. అంటే ఇక్కడ పనిని స్వీకరించిన, పనిని పొందిన, లేకుంటే సబ్జెక్ట్ ఒక వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ పనిచేసిన, లేకపోతే ఆ పనిని స్వీకరించిన, ఆ పనిని పొందిన ఆ సెంటెన్స్ వాయిస్లో ఉందని అర్థం. అర్థమైందా? ఇక్కడ పనిని ఏమైంది? స్వీకరించింది, పనిని పొంది, ఇది ఆబ్జెక్ట్. పనిని స్వీకరించిన లేక పొందిన దాన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని స్వీకరించిన అది వాయిస్లో, అది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉందని అర్థం. వాయిస్లో ఉందని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందంటే ఒక వాక్యంలో కర్త పనిచేసిన లేకుంటే ఆ పనిని స్వీకరించిన దానిని వాయిస్ అని అంటాం. ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్. మై డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, don't skip the class please. Voice is classified. Voice is classified into two types. Voice అనేది రెండు రకాలుగా వర్గీకరించబడ్డది. First one is, see, look at the board. Active voice. Second one is passive voice. First one is active voice and second one is passive voice. దీనిని తెలుగులో కర్తరి వాక్యం అంటాం. కర్తరి వాక్యము అని అంటాం. దీనిని కర్మణి వాక్యం అంటాం. తెలుగులో కూడా ఉంటుంది కర్తరి వాక్యము, కర్మణి. దీనిని యాక్టివ్ వాయిస్ని చేసే క్రియ లేకపోతే చేసే పని అని అంటాం. కర్మణి వాక్యం అంటే చేయబడే పనిని తెలియజేస్తుంది. ఇది చేసే పనిని, ఇది చేయబడే పనిని. బాగా వినండి. యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే కర్తరి వాక్యం అన్న మంచిదే. ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే కర్మని వాక్యం, తెలుగులో అంటాం కర్తరి కర్మని అని. దీనిని చేసే క్రియ అంటే చేసే పనిని, ఇది చేయబడే పనిని తెలియజేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ లిసన్ హియర్, డోంట్ స్కిప్ ద క్లాస్. చేసే పనిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాక్టివ్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్ అన్న టెన్సెస్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. టెన్సెస్ అన్న యాక్టివ్ వాయిస్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్, రెండు ఒకటే. అట్లా రెండు ఎట్లుంటుందంటే ఒక వ్యక్తి నార్మల్గా ఉంటే మంచోడు అంటాం, అదే పొరపాటున ఆయనకి ఏదైనా దెబ్బ కలిగినా, ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అయినా ఏమైనా హాస్పిటల్లో ఉంటుంది ఆయన, అదే వ్యక్తిని పేషెంట్ అంటాం.
అట్లాగే యాక్టివ్ వాయిస్ అన్న టెన్సెస్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇది కర్తరి వాక్యం. అంటే చేసే ఒక వాక్యంలో సబ్జెక్టు పని చేస్తే అది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉందని అర్థం. ఒక వాక్యం అదే పనిని స్వీకరిస్తే అది ప్యాసివ్ వాయిస్ కర్మని వాక్యంలో ఉందని అర్థం, ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్రహ్మాండమైన ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వబోతున్నాను. లిజన్, బాగా వినండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే అర్థం ఏంటిదో చూద్దాం. యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే అర్థం ఏంటిదో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, a sentence is said to be in voice if the action is performed by the subject. If the action is performed by the subject is called active voice. Here the subject of the sentence is called doer of the action. Here the subject of the sentence is called doer of the action. అంటే ఏ కర్త చేత ఒక పని ప్రారంభించబడితే ఏ వాక్యం అయితే మనం యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉందని ఎలా తెలుసుకుంటామంటే, కర్త చేత ప్రారంభించబడి కర్తకు ప్రాధాన్యత ఉంటే, ఆ వాక్యంలో కర్త పనిచేసి ఉంటే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉందని అర్థం. అది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉందని అర్థం. ఒక పనిని కర్త చేత ప్రారంభించబడితే, కర్త అంటే ఏంటిది, పని చేసే వారి నుండి ప్రారంభిస్తే ఒక వాక్యం స్టార్ట్ చేస్తే అది యాక్టివ్ వాయిస్ లో, ఆ వాక్యంలో కర్త యొక్క డామినేషన్ ఉంటే అది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉందని అర్థం, జస్ట్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్స్ని ఎన్నుకున్నారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి కదా, ముఖ్యమంత్రి ఎవరెవరు ఏ శాఖను అప్పగించాలో వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి, ఐల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్ అట్ ద బోర్డ్. రేవంత్ రెడ్డి శ్రీ ద చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి సో selected the ministers. రేవంత్ రెడ్డి గారు మంత్రులను ఎన్నుకున్నారు. ఈ వాక్యంలో ఎవరున్నారు, పని ఎవరిది, రేవంత్ రెడ్డి గారిది. రేవంత్ రెడ్డి సార్ సెలెక్టెడ్ ద మినిస్టర్స్. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ మంత్రులను ఎన్నుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ వాక్యంలో పని ఎవరిది ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారిది ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బొంతు రామ్మోహన్ గారిని మేయర్గా ఎన్నుకున్నారు. బొంతు రామ్మోహన్ కొంతమందిని లీడర్స్ని ఎన్నుకున్నాడు. లేకుంటే ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేలను ఎన్నుకున్నాడు, లేకుంటే మంత్రులను ఎన్నుకున్నాడు. ఈ వాక్యంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి పని ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉందని అర్థమైందా? ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ లో చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఎలా అయినరు, తనకు తానుగా అయిందా, తెలంగాణ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డాడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎలా ఎన్నుకున్నారు, తెలంగాణ ప్రజల చేత ఎన్నుకున్నాడు, ఆ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డాడు రేవంత్ రెడ్డి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి సార్ వాజ్ selected by Telangana people. రేవంత్ రెడ్డి సార్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ బై తెలంగాణ పీపుల్. అంటే తెలంగాణ ప్రజల చేత ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోబడ్డాడు. తనకు తానుగా ఎన్నుకోలేదు కదా. చాలా సందర్భాల్లో మీరు చూస్తారు. ఇక్కడనే మా ఇన్స్టిట్యూట్లో చాలామంది స్టార్టింగ్లో వచ్చిన వాళ్ళు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వచ్చిన సార్ అంటారు. ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిన మరి ఏమైందంటే నేను సెలెక్ట్ అయిన సార్ అంటాడు, ఐ సెలెక్టెడ్ సార్ అంటాడు. ఐ సెలెక్ట్ అంటే ఇంటర్వ్యూ ఎవరు చేసిండ్రా అని అంటే ఆయన హెచ్ఆర్ చేసిండు సార్. మరి హెచ్ఆర్ సెలెక్ట్ చేస్తే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన అంటున్నావు ఏంది? అవును సార్, ఎస్ సార్, ఐ సెలెక్టెడ్ సార్ అంటాడు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేది వీడే వెళ్ళిన క్యాండిడేటే తనే ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తాడు? నేను అడిగిన, నీవే కదా ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళింది, మరి నేను సెలెక్ట్ చేసింది ఎవరు? హెచ్ఆర్ఓ మేనేజరో ఎవరు సెలెక్ట్ చేయాలి? కానీ నీవే సెలెక్ట్ చేసిన అంటున్నావు ఏంటి? ఐ సెలెక్టెడ్ అంటే అర్థం ఏంటిది? ఐ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పిండు. ఐ సెలెక్టెడ్ అంటే నేను ఎన్నుకున్నాను అని అర్థం, లేకుంటే నేను సెలెక్ట్ చేశాను అని అర్థం. కానీ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిన వ్యక్తి నేను సెలెక్ట్ చేసినట్టు అది కరెక్టేనా? నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్.
ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్. ఇది ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్. మై డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, బాగా వినండి. వాయిస్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. Voice is classified into two types. They are active and passive voice. Active and passive voice. Active voice ni kartari vakyam annam, ఇది చేసే పనిని చెప్తుంది. passive voice ni కర్మని వాక్యం అంటాం, ఇది చేయబడే పనిని చెప్తుంది. రేవంత్ రెడ్డి సార్ సెలెక్టెడ్ ద మినిస్టర్స్. రేవంత్ రెడ్డి గారు మంత్రులను ఎన్నుకున్నారు. ఈ ఎన్నుకునే ప్రాసెస్లో పని ఎవరిది ఉంది? సబ్జెక్ట్ ఉంది. సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ? రేవంత్ రెడ్డి గారు. రేవంత్ రెడ్డి సార్ సెలెక్టెడ్ ద మినిస్టర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డాడు. అందులో యాక్షన్ రేవంత్ రెడ్డి గారిది ఏం లేదు. ఆయన ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డాడు, పనిని స్వీకరించాడు. ప్రజలు ఎన్నుకుంటేనే ఆయన ముఖ్యమంత్రి. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డాడు. రేవంత్ రెడ్డి సార్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ద తెలంగాణ పీపుల్ as the chief minister. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డాడు. ఇందులో ఎన్నుకోబడ్డాడు కాబట్టి ఎవరి ద్వారానో యాక్షన్ జరిగింది కాబట్టి అది పాసివ్. ఎన్నుకోబడ్డాడు. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ అంటే ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్. ఐ సెలెక్టెడ్ కాదు. ఐ సెలెక్టెడ్ అంటే నేను సెలెక్ట్ చేసిన అర్థం. నన్ను సెలెక్ట్ చేశానంటే ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్. అర్థమైంది? ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ అంటే నన్ను ఎవరో ఒకరు సెలెక్ట్ చేస్తే తప్ప నాకు నేను ఎట్లా అవుతాను? అది ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. వాయిస్, a sentence is said to be in voice if the action is done or received by the subject is called voice. ఏ వాక్యంలో కర్త పనిచేసినా ఆ పనిని స్వీకరించిన దానిని వాయిస్ అన్నాం. మై డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నౌ. విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. ఇక్కడ కర్త పని చేస్తున్నాడు. పని చేసేవాడిని కర్త అంటాం. ఇక్కడ ఎవరు పని చేస్తున్నారు? విరాట్ కోహ్లీ. కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉందని. ఇది ఈ పనిని స్వీకరించిన వ్యక్తి ఎవరైనా విరాట్ కోహ్లీ ద్వారా. కాబట్టి ఆ పనిని స్వీకరిస్తే దానిని అది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉందని అర్థం. ఇప్పుడు వాయిస్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. కర్తరి వాక్యం, కర్మని వాక్యం. పనిచేసేవాడిని అంటే కర్త చేత ప్రారంభించబడి కర్తకు ప్రాధాన్యత ఉంటే, కర్త చేత వాక్యం స్టార్ట్ అయితే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉందని అర్థం. ఒకవేళ అదే కర్త ఆ పనిని స్వీకరించిన, ఆ ఫలితం పొందిన, అది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉందని అర్థం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ voice and active and passive voice. Once again, I would like to explain active voice. A sentence is said to be in active voice if the action is performed by the subject is called active voice. Here the subject of the sentence is called doer of the action. Next, passive voice. A sentence is said to be in passive voice if the action is said to be passive voice if the action of the sentence is received by the subject is called passive voice. Here the subject is called receiver of the action. Friends, ఇప్పుడు బాగా వినండి. ఇంతకుముందు సెంటెన్స్, ఇప్పుడు I'll give some example. Old example. Rama killed Ravana. Rama killed Ravana. Rama killed Ravana. ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఎవరు? రాముడు. కిల్డ్ V2, రావణ ఆబ్జెక్ట్. రామ కిల్డ్ రావణ అంటే రాముడు రావణుని చంపాడు. ఈ చంపే దాంట్లో పాత్ర ఎవరిది ఉంది ఫ్రెండ్స్? రాముంది ఉంది. కాబట్టి రాముడు రావణుని చంపిడు. కాబట్టి రామ కిల్డ్ రావణ, ఈ వాక్యంలో రాముని పని ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్. రామ కిల్డ్ రావణ. ఇప్పుడు దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా మార్చాలి? ఆబ్జెక్ట్ ముందు రావాలి. ఎవరు? రావణ. నెక్స్ట్, రావణ వాజ్
same, killed by Rama. Ravana was killed by Rama. Ravana was killed by Rama. రావణుడు రాముని చేత చంపబడ్డాడు. యాక్షన్ ఎవరి మీద జరిగింది? ఇప్పుడు రావణుడి మీద జరిగింది. ఎవరు చేస్తే? రాముడు చేస్తే. రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ. రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ. ఈ ప్యాసివ్ వాయిస్లో చాలా సెంటెన్సెస్ మనకు అర్థం కావు, అంటే తెలియదు, చాలామంది గుర్తుపట్టారు. ఇప్పుడు కొన్ని సెంటెన్సెస్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ పాలు అమ్మబడును అని ఉంది. పాలు అమ్మబడును. నెక్స్ట్ పాత టీవీలు రిపేరు చేయబడును. పాత టీవీలు రిపేర్ చేయబడును. పాత టీవీలు రిపేర్ చేయబడును. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫీకో ఫాల్ కుట్టబడును అంటూ. ఫీకో ఫాల్ కుట్టబడును. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ నేర్పబడును. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ నేర్పబడును. ఇప్పుడు బడును 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 వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్యాసివేజ్లు ఉన్నాయి. బడతాయి, బడుతున్నాయి, బడ్డాయి అని అంటే ఈ సెంటెన్సెస్ ప్యాసివైజ్లో ఉన్నాయని అర్థం. పాలు అమ్మబడును. పాలు అమ్మబడు. మొన్నోనికి అడిగాను, పాలు ఎట్లా పాలు అమ్మబడును దీని ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా చెప్పంటే మిల్క్ సేలియర్స్ అని అన్నాడు. పాలను ఎట్లా పాలు అమ్మబడును. పాలు అమ్మబడును. మిల్క్ ఈజ్ సోల్డ్ హియర్. పాత టీవీలు రిపేర్ చేయబడును. ఓల్డ్ టీవీస్ ఆర్ రిపేర్డ్ హియర్. ఓల్డ్ టీవీస్ ఆర్ రిపేర్డ్. ఫీకో ఫాల్ కుట్టబడును. ఫీకో ఫాల్ ఆర్ స్ట్రిచ్డ్ హియర్. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ నేర్పబడును. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ లెర్న్డ్ హియర్. ఇలా నేర్పబడును. పాలమ్మబడును, పెరుగమ్మబడును. ఇక్కడ మా పాత టీవీలు రిపేర్ చేయబడును, పలానా పని చేయబడతాయి అన్నప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రెండ్స్, ఒక మాట చెప్తాను. ఎందుకు ప్యాసివ్ వాయిస్ నేర్చుకోవాలి? ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని అంటే తెలంగాణ, ఆంధ్ర, తెలంగాణ వాళ్ళు మాట్లాడితే మో మీద కొట్టినట్టు ఉంటుంది. నేను తెలంగాణ వాళ్ళు మాట్లాడితే ఎట్లుంటుంది? కొట్టినట్టు ఉంటుంది. అదే ఆంధ్ర వాళ్ళు మాట్లాడితే అంటే స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎందుకు మాట్లాడాలంటే ఒక నార్మల్ లాంగ్వేజ్ నుండి ఎక్స్ట్రాడినరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడాలంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్గా ఒక నార్మల్ స్థాయి నుండి ఒక మంచి స్థాయికి మన ఇంగ్లీష్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడాలని అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్యాసివ్ వాయిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు క్లాస్ తీసుకుంటుండు అంటాం, అది ఎవరైనా అంటారు. క్లాస్ ఈజ్ బీయింగ్ టేకెన్ అంటే క్లాస్ తీసుకోబడుతుంది, అది ఇంపార్టెంట్ ప్రొఫెషనల్గా. ఇప్పుడు పాలు అమ్మబడును, పాత టీవీలు రిపేర్ చేయబడును, ఫీకో ఫాల్ కుట్టబడును, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ నేర్పబడును అని ఇవి ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంటాయి. మై డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, if you want to use passive voice, there are some conditions for using passive voice. There are some conditions for using passive voice. There are some conditions for using passive voice. Next, first condition is, there are three conditions. First condition is when we don't know the doer of the action. When we don't know the doer of the action అంటే పని చేసే when we don't know the doer of the action అంటే పని చేసే when we don't know the doer of పని చేసేవాడు ఎవరో మనకు తెలియనప్పుడు. when we don't know the doer of the action మనకు పని చేసిన వాడు ఎవరో తెలియనప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాజస్థాన్లో ఆ మధ్య కాలంలో ఒక 19 ఏళ్ల అమ్మాయిని రేప్ చేశారు.
న్యూస్ పేపర్ అర్థం కావాలంటే ప్రతి హెడ్డింగ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్, ఎక్కువగా సెంటెన్సెస్ ప్యాసివేజ్లో ఉంటాయి. మనకు ప్యాసివేజ్ రాకపోతే, ప్యాసివేజ్ తెలియకపోతే ఏమీ అర్థం కాదు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి, 16 సంవత్సరాల అమ్మాయిని అతి కిరాతకంగా రేప్ చేశారు. అతి కిరాతకంగా అంటే ఘోరంగా. వెన్ వీ డోంట్ నో ద డోర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్, పని చేసేవాడు ఎవడో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఆ 16 years girl was raped. A 16 years girl was raped. ఒక 19 సంవత్సరాల అమ్మాయిని రేప్ చేశారు అని. వాజ్ రేప్డ్. ఒకవేళ ఇక్కడ వాజ్ తీసేస్తే గర్ల్ రేప్డ్ ఉల్టా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇది ప్యాసివేజ్లో యాక్షన్ ఎవరి మీద జరిగింది? గర్ల్ మీద జరిగింది. ఆ పనిని స్వీకరించింది. 16 year girl was raped. ఒక 16 సంవత్సరాల అమ్మాయిని రేప్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఒక 19 సంవత్సరాల అబ్బాయిని అతి కిరాతకంగా చంపారు. ఆ 19 years boy was brutally killed. A 19 years boy was brutally killed. A 19 years boy was brutally killed. ఒక 19 సంవత్సరాల అబ్బాయిని అతి కిరాతకంగా చంపారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తున్నా, రాజు వాజ్ కిల్డ్ అంటే నాకు ప్యాసివేజ్ తెలియనప్పుడు నేనేమనుకున్నానంటే రాజు వాజ్ కిల్డ్ అంటే రాజే చంపిండేమో అని అనుకునేవాడిని. రాజు వాజ్ కిల్డ్ అంటే ప్యాసివేజ్ తెలియనప్పుడు ప్రతి ఒక్కడేమనుకుంటా అంటే రాజే చంపాడు అనుకుంటాడు. ఇక్కడ రాజు కాదు చంపింది, రాజును చంపారు. రాజు వాజ్ కిల్డ్ అంటే ఇది. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దెర్ ఆర్ 3 conditions. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, when we don't know the door of the action, మనకు పని చేసేవాడు తెలియనప్పుడు. నెక్స్ట్, when the door of the action is not important, అంటే పని చేసేవాడు అంత ప్రాముఖ్యం కానప్పుడు. when we door of the action is not important. ఇక్కడ పాలు అమ్మబడును, అమ్మాయి ఎవడని మనకు అక్కడ అమ్మే వ్యక్తి ఎవరో పని చేసేవాడు మనకు అవసరం లేనప్పుడు. when we don't know the door of the action, పాలు అమ్మబడును. మిల్క్ ఈజ్ సోల్డ్ హియర్, అది ఎవడమ్ముతాడు అనేది తర్వాత విషయం. milk is sold here. Next, milk is sold here. When the action is very important, friends, once again I am going to tell you there are 3 conditions for using passive voice. First one is when the don't know the door of the action is. Next, when the door of the action is not important, when the action is very important, when the action is pani chesindi, when the action is important, పని ముఖ్యమైనప్పుడు, పని చేసేవాడు ఎవడో మనకు తెలియనప్పుడు, when we don't know మన పని చేసిన వాడు ఎవరో తెలియనప్పుడు, పని చేసిన వాడు అంత ఇంపార్టెంట్ కానప్పుడు, ఆ పని ఏదో అంత ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు, అప్పుడు దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ ఫర్ యూజింగ్ passive voice. These are the conditions for using passive voice. These are very, very important, friends. Passive voice, most of the questions are asked from passive voice. Recently I have written DS exam. These type of questions were asked in DS exam. My dearest friends, this is the passive voice. Once again I'll give more examples. Just listen here. Rama killed Ravana. Ramudu Ravana champadu. Then passive, Ravana was killed by Rama. Palu ammabadunu. When we don't know the door of the action, when the door of the action is not important, ikkada action ammevadu evaru manakanta important lenappudu passive voice vaadtam. Next, path TV repair cheyabadunu. Old TVs are repaired here.
నెక్స్ట్ ఫీకోఫాల్ కుట్టబడును, ఫీకోఫాల్ ఇస్ స్టిచ్డ్ ఇయర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ నేర్పబడును, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ లెర్న్డ్ ఇయర్. ఇటువంటి సెంటెన్స్. ఆ 16 సంవత్సరాల అమ్మాయిని రేప్ చేశాను. ఆ 16-year గర్ల్ వాజ్ రేప్డ్. 19 సంవత్సరాల అబ్బాయిని అతి కిరాతకంగా చంపారు. ఆ 19 years బాయ్ వాజ్ బ్రూటల్లీ కిల్డ్. నన్ను కొట్టారు. చీకట్లో వెళుతున్నప్పుడు ఎవడో నన్ను రాయితో కొట్టాడు. కొట్టినవాడు ఎవడో మనకు తెలియదు. అప్పుడు ప్యాసివైజ్ కావాలి. ఓకే, ఐ వాజ్ బీటెన్ అంటాం. నన్ను కొట్టారు అని అంటాం, ఐ వాజ్ బీటెన్. నన్ను తిట్టారు, ఐ వాజ్ స్కోల్డెడ్. నన్ను కొట్టారు, నన్ను తిట్టారు, నన్ను బాధ పెట్టారు. ఐ వాజ్ పర్సిక్యూటెడ్, ఐ వాజ్ హెరాస్డ్. నన్ను హింసించారు. నేను వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు నన్ను హింసించారు. ఐ వాజ్ హెరాస్డ్. నన్ను హింసించారు, నన్ను బాధ పెట్టారు, అతన్ని కొట్టారు, అతన్ని చంపారు. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ప్యాసివైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ప్యాసివైజ్ తెలియకపోతే చాలా చాలా ప్రమాదంలో ఉంటుంది. నువ్వు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడంటే ప్యాసివైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మోర్, జస్ట్ లిసన్ హియర్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు యాక్టివైజ్ నుండి ప్యాసివైజ్లోకి మార్చేటప్పుడు సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా మారుతుంది. తర్వాత షూటబుల్ బీ ఫామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ V3లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత బై, వి షుడ్ యాడ్ బై అనే ప్రిపోజిషన్ ఉండాలి. తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి వస్తుంది. తర్వాత షూటబుల్ బీ ఫామ్ ఉంటుంది. తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ V3లో ఉంటుంది. తర్వాత బై అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంటుంది. తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు తర్వాత యాక్టివ్ నుండి ప్యాసివైజ్లోకి మార్చినప్పుడు ప్రొనౌన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఐ ఉంటే బై మీ. నెక్స్ట్ బై మీ అంటే నా ద్వారా. ఇక్కడ వి ఉంటే బై అస్ అంటే మన ద్వారా. యూ ఉంటే బై యూ అంటే నీ ద్వారా లేకుంటే మీ ద్వారా. దే ఉంటే బై దెమ్ అంటే వారి ద్వారా. హీ ఉంటే అతడు, బై హిమ్ అంటే అతని ద్వారా. షీ ఉంటే బై హర్ అంటే ఆమె ద్వారా. హిట్ ఉంటే బై హిట్ దాని లేకుంటే దాని ద్వారా లేకుంటే దీని ద్వారా. నెక్స్ట్ రాజు ఉండనుకో నేమే వస్తుంది, బై రాజు అంటే రాజు ద్వారా. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ యాక్టివైజ్ నుండి ప్యాసివైజ్లో రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రాయాలి, తర్వాత షూటబుల్ బీ ఫామ్ రాయాలి, తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ V3 ఉండాలి, బై అనే ప్రిపోజిషన్ ఉండాలి, సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ప్రొనౌన్స్ చేంజ్ అయితే ఐ మీగా మారుతుంది, వి అస్గా మారుతుంది, యూగా మారుతుంది, దే దెమ్గా మారుతుంది, హీ హిమ్గా మారుతుంది, షీ హర్గా మారుతుంది, ఇట్గా మారుతుంది, రాజుగా మారుతుంది, బై రాజు. ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఐల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ దీనికి ఇప్పుడు బీ ఫార్మ్స్ ఎలా ఉంటుందో ఒక టేబుల్ గీస్తాను. ఆ తర్వాత ఐల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఈ టేబుల్ ప్రకారంగా ఒకసారి చూడండి. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, ఓన్లీ ప్యాసివైజ్ బీ ఫార్మ్స్, హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో సింగులర్ వచ్చినప్పుడు యామ్ అండ్ ఈజ్ ప్లస్ వర్బ్ V3. ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ ప్లస్ వర్బ్ V3లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ప్లే చెస్. ఇది యాక్టివైజ్. దీన్ని ప్యాసివైజ్లోకి మార్చాలన్నప్పుడు చెస్ అంటే సింగులర్ కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్. చెస్ ఈజ్
Yes friends, next, chess is played by me. This is the passive voice. Next, simple past. సింపుల్ పాస్ట్కి ప్యాసివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటివి? సింగులర్ ఉన్నప్పుడు వర్బ్స్ ప్లస్ V3, అదే ప్లూరల్ ఉన్నప్పుడు వర్బ్ ప్లస్ V3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ప్లేడ్ చెస్. ఐ ప్లేడ్ చెస్, నేను చెస్ ఆడాను. దాని ప్యాసివైజ్లో చెస్ సింగులర్ కాబట్టి వర్స్. చెస్ వాజ్ played by me. Chess was played by me. This is a passive voice. Next, simple future. Simple future. Simple future lo రెండు helping verbs shall or will be. Simple future lo will be plus V3 same. నేను చెస్ ఆడతాను. ఐ విల్ ప్లే చెస్. ఐ విల్ ప్లే చెస్. నా చేత చెస్ ఆడబడుతుంది. చెస్ విల్ బి ప్లేడ్ బై మీ. దిస్ ఇస్ ద పాసివ్ వాయిస్. నెక్స్ట్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటివి? యామ్, ఈజ్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3. ప్లూరల్కి ఆర్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3. ఇప్పుడు నేను చెస్ ఆడుతున్నాను. ఐ యామ్ ప్లేయింగ్ చెస్ నౌ. ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ చెస్ నౌ. నెక్స్ట్, chess is being played by me. Chess is being played by me. నా చేత చెస్ ఆడబడుతూ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద పాసివ్ వాయిస్. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ వన్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ was plus being plus V3. प्लूरल की verb plus being plus V3. I was playing chess. I was playing chess. This is the active voice. Next, chess was being played by me. This is the passive voice. Next, present perfect. Present perfect. Present perfect singular की has plus been plus V3. Plural की have plus been plus V3. నేను చెస్ ఆడాను. I have played chess. I have played chess. Next, chess has been played by me. Chess has been played by me. This is the passive voice. This is a passive voice. This is a passive voice. Yes friends, next, past perfect had plus been plus V3. plural ఏముండదు, ఒకటే helping verb. I had played chess. నేను చెస్ ఆడి ఉన్నాను. చెస్ హ్యాడ్ బీన్ ప్లేడ్ బై మీ. చెస్ నా చేత ఆడబడి ఉంది. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఒకటే, షెల్ హ్యావ్, విల్ హ్యావ్ రెండు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ప్లూరల్ అని కాదు, ఏదైనా వాడచ్చు. ఐ విల్ హ్యావ్ ప్లేడ్ చెస్. నేను చెస్ ఆడి ఉంటాను. చెస్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేడ్ బై మీ. ప్లేడ్ by me. చెస్ నా చేత ఆడబడి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, just introduction has been given, yet I did not teach you example.
and actually I wanted to give a lot of examples, but there is no sufficient time, so that I am unable to give. My dearest friends, please keep watching. Friends, once again I am telling you, keep on watching my channels and keep you practice well. If you want to speak English, please you should not you can try to speak in English only. Friends, first of all, passive voice is very important. Don't skip the class. You have to watch and you must learn, and it should be ruminated. And friends, just only I have explained only passive voice, active voice, and passive voice only, but yet I did not give examples. Next part 2, I want to give some examples. Please subscribe to my channel. Thank you, friends. Thank you.